پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے. ہم نے پڑھا بھی ہوا اکٹھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا نام ایز فارن سیکرٹری پرپوز کروں گا, تو میں نے کہا کہ نہیں. اتنے حیران تھے کہ آپ انکار کر رہی ہیں. میں نے کہا سر میں اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں نا, تو اس میں فارن سیکرٹری کی پوسٹ بہت پولیٹیسائزڈ ہو, اینڈ آئی ایم اے ویری بلنٹ پرسن. تو میں تو 3 مہینے نہیں یہاں فارن سیکرٹری رہوں گی, تو کیا فائدہ اس چیز کا. فیئرویل ڈنر پہ our DG Inayatullah Saab had invited the chairman FPSC. He encouraged people, the probationers, to come and talk to him. So when my turn came, I knew that he was not very keen on women joining the foreign service. تو اس پہ بھی انہوں نے پوچھا ڈنر پہ کہ what if you get your foreign service and what will happen to you when you get married. So I said either my husband will join me or follow me. تو بڑا ہنسے. تو مجھے سمجھ آئی کہ he is still very skeptical. تو میں نے ان کو کہا sir, if I qualified for foreign service and if you don't assign me that service, I will go to the court. He was a bit taken aback and he thought کہ یہ young لڑکی ہے خام خواہ over enthusiastic ہو رہی ہے. But there was, a gap of about a week or so before the results were to come, and then we were expecting a call to join the ministry that we will be assigned to. تو ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب شادی پہلے کر لیں تو پھر جوائن کریں. تو on the day of our marriage, in the morning, my fiancé calls and my mother picks up the phone. He said, I want to speak to Fawzia. And my mother said, no, you can't. یہ تو برا شگون ہے کہ آپ اب شادی ہے شام کو تو you can't speak to. تو اس نے کہا کہ I have good news, but میں نے صرف اس کو بتانا ہے, اور اگر آپ مجھے نہیں بات کرائیں گے میں گھر آ جاؤں گا. تو مائی مدر سیڈ یہ تو اسکینڈل ہو جائے گا, میری دادا دادی ساری فیملی اکٹھی ہوئی یہ صاحب پہنچ جائیں گے. دین شی الاؤڈ ہم ٹو ٹاک ٹو می, اینڈ وین ہی ٹولڈ می, ہم تو خوشی سے اچھل رہے تھے سارے گھر میں. بہت اچھا لگا کہ ہی, مائی سیلف اینڈ مائی فرینڈ عطیہ, ہم تینوں کا اکٹھا رزلٹ آیا, اکٹھے ہم فارن سروس ہم نے جوائن کی. اینڈ وی ور دا فرسٹ کپل, میرڈ کپل, کیونکہ ہم نے پہلے شادی کی, فارن سروس کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوئی, ہم نے جوائن کیا. تو ایڈمنسٹریشن تو واز ویری اپسیٹ کہ ان کے تو رولس ہی کوئی نہیں تھے ٹو انٹر فار اے کپل. تو ہم ہمیشہ یہ کرتے تھے لینگویج لینی ہے تو اکٹھی لینی ہے, ٹریننگ کرنی ہے تو اکٹھی کرنی ہے, بینگ بیچ میٹس آلسو. تو وی ور ٹولڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن کہ خوش فہمی میں مت رہو, اکٹھی پوسٹنگ نہیں ملنی. تو پریزیڈنٹ ضیاء الحق واز دا پریزیڈنٹ. ہی سیڈ ہیڈ لائک ٹو میٹ دا پروبیشنرز. اب سب 2 بیچز کے پروبیشنرز وہاں جمع, پریزیڈنٹ صاحب سامنے بیٹھے تھے. میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا, ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو مجھے لگا کہ وہ ٹی وی کا فریم ہی مجھے نظر آ رہا. سو ہی گیو اس اے لیکچر کس طرح کا ہوتا ہے یہ وہ, بہت سی باتیں کی, بہت ہارش بات بھی کی کہ فارن سروس از ناٹ اے ٹریول ایجنسی فار یو. میں اور میرے ہسبینڈ کو یہ تھا کہ یہ گولڈن موقع ہے کہ ہم کسی طرح اپنی پوسٹنگ اکٹھی کروا لیں. بٹ وی ڈڈ ناٹ سٹ ٹوگیدر انٹینشنلی. ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا, انہوں نے کہا یس میم. تو میں نے کہا سر آئی ہیو اے کوشچن, آئی ایم میرڈ, آئی جسٹ بلرٹڈ اٹ آؤٹ. سر ہو از یور لکی ہسبینڈ؟ کھڑے ہو جاؤ. سر مائی ہسبینڈ گاٹ اپ
कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहते हैं अच्छा आपका सवाल क्या? मैंने कहा जी वी आर द फर्स्ट कपल and in the ministry there doesn't seem to be any precedent. There are no rules for husband and wife to be posted together. तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा आर्मी में तो हम करते हैं इकट्ठे, बस मेरा ऑर्डर यह है कि इनको इकट्ठी पोस्टिंग दी जाए। पोस्टिंग का जब टाइम आया तो वी डिड अ लॉट ऑफ, हमें कन्वर्सिंग करनी पड़ी बाकायदा मिनिस्ट्री के साथ कि हमारी पोस्टिंग इकट्ठी करें। देन समबडी सेड कि अच्छा भी प्रेसिडेंट ने कहा था, सो अ समरी विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जूनियर मोस्ट लोगों की पोस्टिंग की समरी प्रेसिडेंट ने अप्रूव की कि इनको इकट्ठी पोस्टिंग दी जाए। दिल्ली वाज अ पोस्टिंग फुल ऑफ एडवेंचर। बहुत टेंशन रहती थी, बहुत सर्विलेंस होती थी हम लोगों की। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड। सना की ड्यूटी हुआ करती थी उस ज़माने में एज अ स्पेशल कुरियर। वो हमारा बैग वगैरह, कम्युनिकेशन लेटर्स जाया करते थे काबुल हमारी एम्बेसी में, बिकॉज सोवियत ऑक्यूपेशन का ज़माना था और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। ही कॉल्स मी फ्रॉम देयर इन द मॉर्निंग एंड सेज कि तुम ठीक हो? I said, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो कभी फ़ोन ही नहीं करते इस तरह। सो ही सेड आप ज़रा नीचे तो जाओ, पता करो कि क्या हुआ। रियाज खोखर साहब वॉज द मिनिस्टर नंबर 2 आफ्टर द एम्बेसडर। तो मैं दाखिल होते ही कहा, मैंने कहा सर क्या हुआ? बताया कि मिसेस गांधी हैज़ बीन शॉट। अभी पता नहीं है कि शी हैज़ डाइड और व्हाट हैपेंड एंड ही हु शॉट। तो तुम ये करो कि ज़रा 1-2 होटल्स में जाओ। उस ज़माने में कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टिकर्स नहीं, कोई टीवी नहीं, तो न्यूज़ क्रीड्स चला करती थी और होटल में मशीन पे ना वो टिक 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 आया करता था न्यूज़ क्रीड, स्क्रॉल्स ऑफ पेपर्स। उन्होंने कहा वहाँ से वो देख के लाओ। आई प्रिटेंडेड टू बी एन इंडियन वुमन। फिरते फिरती ख़बरें पढ़ी, फिर चली गई, बैठ गई, फिर आई, ख़बर देखी तो मुझे वो नज़र आया कि शी हैज़ डाइड। मैंने उसको चुपके से यूं फाड़ा, यूं करके ना बैग में डाला और मैं वापस मैंने जाके उनको दिया। तो कहने लगे अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, सो नोबडी शुड नो, ओनली एम्बेसडर न्यू। फिर उन्होंने सारे अफसरान को बुलाया और कहा कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल नाउ। आप लोग सब लोग अपने अपने बच्चों को स्कूलों से उठाएं जो जो जहाँ हैं, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, डोंट गो टू द मार्केट। अपनी रिस्ट्रिक्शन कर लें, बिकॉज र्यूमर यही फैलेगा कि ये पाकिस्तान से हो। मेरे वो लैंडलॉर्ड सिख थे और सिख गार्ड्स ने मिसेस गांधी को मारा था, तो वो भी बहुत डरे हुए थे। मैंने खैर अंदर से वो लॉक हटवा के उनको मैंने बताया मैं जा रही हूँ और मैं घर नहीं आऊँगी अभी जब तक कि ये माहौल ठंडा नहीं हो जाता। तो हम लोग निकल गए। रास्ते में मैंने वेरी ग्रूसम सीन्स देखे हैं, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा सिख बॉडीज़ को जलते हुए, बसों में से निकाल के उनको मारते थे और जलाते थे। हमारी गाड़ी रोकी गई, हमसे पूछा, झांक के देखा, वो हमें मतलब वो नॉर्मल लगे होंगे, शुक्र किया कि हम बच गए। खैर हम उधर चले गए। 3 दिन के बाद सना वापस आए तो मैं घर वापस आई। 1986 में इंडिया ने ब्रास टैक्स एक्सरसाइज की विदाउट इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान को मूवमेंट तो पता चली, और पाकिस्तान ने 2 दफ़ा फॉर्मली पूछा कि आप ये आपकी लाइव मूवमेंट हो रही है, एंड दे डिनाइड इट। तो नेचुरली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पे तशवीश थी। अब एम्बेसी का क्या रोल है इसमें? सबसे पहले तो एम्बेसडर ने अफसरान की मीटिंग की और कहा कि स्टाफ को अपने समझाएं, अपना स्टॉक जमा करना शुरू करें घर में। हम लोगों को कहा गया कि
ایک ایک سوٹ کیس پیک کر لیں, اور جس وقت آپ کو لگے کہ آپ کو خطرہ ہو گیا یا جس وقت جنگ چھڑ جائے تو سیدھا ایمبیسی میں آنا. پھر پلان بننا شروع ہوا کہ فیملیز کو, اگر خطرہ بڑھ گیا تو فیملیز کو پاکستان بھیجنا. تو پلان بننے شروع ہو گئے. مائی ہسبینڈ واز گیون دا ڈیوٹی. تو بیسمنٹس وغیرہ خالی ہوئیں, وہاں پہ صفائیاں ہوئیں, وہاں پہ اسٹاک کیا گیا ہر چیز, کھانا پینا یہ وہ. فیملیز کی جب آئی بات تو میں نے دیکھا اس میں فیملیز میں میرا نام بھی ہے. تو میں نے کہا کہ سر میں تو فیملی نہیں, میں تو ایک آفیسر ہوں, آپ مجھے تو واپس نہ بھیجیں. اینڈ آئی آسکڈ مائی ہسبینڈ, ہی سیڈ کہ اٹس یور وش, یو وانٹ ٹو گو بیک, یو وانٹ ٹو اسٹے, دیٹس یور ڈیسیژن. تو میں نے امبیسڈر صاحب کو کہا, ڈاکٹر ہمایوں خان تھے, تو وہ بہت فادرلی فگر تھے. انہوں نے پیار سے کہا کہ بیٹا یو آر این آفیسر بٹ یو آر اے وومن اینڈ وی کانٹ ہیو ویمن ان دی ہینڈز آف آر دشمن, تو آپ جائیں گی. لیکن شکر خدا کا وہ ٹائم نہیں آیا. بیلجیم ہی کے دوران میں یورپین پارلیمنٹ کا کام بھی کرتی تھی. تو اس زمانے میں کشمیر کے اوپر کافی ایجیٹیشن تھی. انڈیا بہت ظلم کر رہا تھا اور کشمیر میں جو حریت کی موومنٹ کافی عروج پہ تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو یورپین پارلیمنٹ میں پورے یورپ کی پولیٹیکل پارٹیز ریفلیکٹ ہوتی ہیں تھرو ڈفرینٹ گروپس, جیسے سوشل ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنس ہیں یا اس طرح کر کے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں, سوشل ڈیموکریٹ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک ریزولوشن لایا جائے. تو بس اس کے بعد سے میں نے کام شروع کیا اس کے اوپر. کچھ لوگوں کو ساتھ میں لایا, ورڈنگ کروائی, پھر وہ امبیسڈر منیر اکرم صاحب کی گائیڈنس لی, اینڈ دین ہی اسائن می ٹو گو ٹو دا یورپین پارلیمنٹ ان اسٹراسبرگ, اور وہاں پر دن رات میں نے کام کیا. آئی اسپینڈ اے ویک ان یورپ, وہاں پہ اسٹراسبرگ میں کنویسنگ فار اٹ. اچھا, اب سوشل ڈیموکریٹس میں بھی بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتی ہے. بہت سے انہوں نے ریزولوشنز رکھنے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, تو ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے لاسٹ منٹ میں جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ اس دفعہ کریں یا یہ ریزولوشن اس دفعہ کریں. مختلف چیزوں پہ ہوتے ہیں, اکانومی پہ بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل دوسرے ایشوز پہ بھی ہوتا ہے. میں باہر بیٹھی ہوئی تھی, میرے ساتھ ایک دو لوگ کام کرتے تھے نا, جو میٹنگ ختم ہوئی نکلے تو انہوں نے مجھے بس ہلکا سا ڈسکریٹلی وی شیپ دکھایا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں ہمارا ریزولوشن ٹیبل ہو جائے گا. تو میں جلدی سے رش کیا پارلیمنٹ کے اندر, میں جا کے وزٹرز گیلری میں بیٹھ گیا. اب اتنے وہ, اور وہاں پہ اس زمانے میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی تھی, اب وہ ون آفٹر دی ادر ہو رہی ہے. تو جب میرا ریزولوشن آیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاس ہو گیا کیا ہوا. تو میں نے ایسے ادھر ادھر گھبرا کے دیکھا نا, تو پیچھے مجھے وہ انڈین ڈپلومیٹس 3 بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو ایسے کہا, ایک اسپونٹینیس چیز ہوتی, میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے میڈم جیت گئی. تو ہمارا ریزولوشن پاس ہو گیا. دیٹ واز دا فرسٹ ایور ریزولوشن پاسڈ بائی دا یورپین پارلیمنٹ کرٹیسائزنگ انڈین ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کشمیر. ایک دن صبح ہمیں دلی سے فون آیا ریاض کھوکر صاحب کا. ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ہائی کمشنر آف پاکستان ان دلی. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو کہا کہ بس تیاری کرو, تم لوگ میرے پاس آ رہے ہو, آئی وانٹ مائی ٹیم. میں نے پیچھے سے کہا ان کو کہنا تھا ہم چین جا رہے ہیں, ہم نے نہیں واپس جانا, ہم نے چین جانا. بٹ ثنا نے کہا کہ نہیں, وی کانٹ, when the ambassador himself calls you, we don't say anything like this. ہمیں ویزا 10 دن کے بعد مل گیا. تو وی انفارم کھوکر صاحب, انہوں نے کہا بس تمہارے آرڈرز آ گئے, تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرو کہ اب تم لوگ نکلا. وہاں پہ نیشنل ڈے بہت دھوم دھام سے ہم مناتے ہیں, انڈیا میں تو ویسے ہی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ یہ رہ چکا ہے کہ سینئر موسٹ لوگ, کئی دفعہ تو
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी आते थे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। लेकिन मेरा ख्याल है उस वजह से ना हम इंडिया की इंटेलिजेंस की नज़र में आ गए थे, मेरे ख्याल में, मैं कुछ और कह नहीं सकती। क्योंकि कुछ महीनों के बाद, कोई अबाउट 7 months 8 months के बाद मैं लाहौर आई हुई थी, पाकिस्तान आई हुई थी पेरेंट्स से मिलने के लिए, एंड आई वाज अबाउट टू गो बैक। और मैं सना की अम्मी को साथ लेके जाना चाह रही थी। तो हम लोग शाम को, सुबह हमने निकलना था, शाम को हम बैठे थे अपने पेरेंट्स के पास लाहौर में, तो सना का फ़ोन आता है। वो कहते हैं आई हैव बीन डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा तो तुम ना अकेली आओगी बेटे को लेके, किसी को साथ नहीं ला सकती। मेरा पहला क्वेश्चन सना को था कि तुम्हें मार तो नहीं पिटी क्योंकि जो भी एक्सपेल किया जाता था ना उसको तो खूब मार के भेजा जाता था। तो सना ने कहा नहीं, दे नो वेरी वेल कि आई एम अ जेन्युइन डिप्लोमेट। रियाज खोखर साहब ने मुझसे पूछा कि तुम इट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू गो बैक विद योर हस्बैंड, यू वांट टू स्टे बीइंग अ प्रोफेशनल वुमन। मैंने कहा मैं तो रुकूंगी, क्योंकि इनका तो दिल यही है कि एक एक्सपल्शन से वो 2 लोगों को निकाल रहे हैं। तो सर मैं रुकूंगी। बहादुर तो मैं बहुत बनी, लेकिन मुझे वहाँ 6 महीने रुकना पड़ा और मेरी ज़िंदगी अजीरन हो। मेरा हर वक्त सर्वेलेंस होता था, मेरे घर के नौकरों को थ्रेटन किया जाता था, उनके पेरेंट्स को भी थ्रेटन किया जाता था। मेरी कुक को कहा गया कि छोड़ दो। खोखर साहब ने मुझे एक और बंदा भेजा जो दिन रात एज अ चौकीदार वहाँ रहता था। बच्चा मेरा अकेला छोटा, उसको मैंने नर्सरी में डाला, उसकी मेट भी तो इंडियन है ना। अब मैंने, खोखर साहब ने कहा हाँ तुम ले आओ, एक कमरा हम तुम्हें दे देंगे, उसमें उसकी नर्सरी बनाओ बच्चे की। और मैंने वो उसकी चीज़ें गर्म करने के लिए और सब कुछ रख दिया। तो जिस दिन मैं 2-3 दिन के बाद ही मैं गई, तो वहाँ पे एम्बेसी में कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो इंडियन है मेट, तो ये तो अंदर नहीं रह सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बच्चा मेरा सारा दिन बाहर खेलता था मैं उसको ला के खिलाती पिलाती थी, फिर मैं बाहर उसको छोड़ देती थी। बट यू नो इट वॉज अ वेरी ऑड किस्म की सिचुएशन। 9/11 का जब वाक़या हुआ है ना, तो पता है उससे 1 या 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद का कत्ल हुआ था, जब 2 कैमरामैन फ्रॉम सम अदर कंट्री वर इंटरव्यूइंग हिम एंड दे शॉट हिम डेड थ्रू द कैमरा। और उसका रिएक्शन ईरान में ये था, क्योंकि ही वॉज द नॉर्दर्न अलायंस लीडर, शेर पंशीर कहते थे उनको। दैट वॉज द टाइम व्हेन आवर एम्बेसडर वो अपनी एनुअल छुट्टियों के लिए शायद गए हुए थे, तो मैं थी। वो तो हमारी तो एम्बेसी के बाहर घेराव हो गया, पथराव था। वी केप्ट ऑन कॉलिंग द ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री टू गिव अस प्रोटेक्शन, कोई जवाब नहीं था, बिकॉज दे वर वेरी एंग्री। दे थॉट कि दिस वॉज डन ऑन द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं एज हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द एम्बेसडर, CDA थी यानी शाजे थी, तो हमने फिर वही वाला मामला जो इंडिया में हम करते थे, सबको कहा घरों से बाहर नहीं निकलना, फजूल की इधर उधर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, बच्चों को स्कूलों से उठा लो, अपनी प्रोटेक्शन खुद करो। दूसरे या तीसरे दिन की बात है कि अभी हम घर आए हैं दफ्तरों से, उधर से मेरे हस्बैंड आए, उधर से मैं आई हूँ, और हमने ऐसी टीवी लगाया और मैं समझ रही हूँ मूवी है। वो एक टावर पे जहाज़ टकराया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो टेररिस्ट हमला हुआ है, और हमारे सामने सामने दूसरे पे हुआ। एंड यू नो ऐसे लगा कि जैसे दुनिया हिल गई है, क्योंकि हम दोनों ने ये कहा कि अब ये शेर बन के अमेरिका ने ऐसा हमला करना है। और कौन थे, क्या साराई क्या थी? अल-कायदा। सारा जो गुस्सा था अमेरिका का वो किस पे उतर रहा था? अल-कायदा पे, तालिबान पे, और द सपोर्टर्स ऑफ द तालिबान पाकिस्तान। तो एम्बेसी जाके हम लोगों ने शटर्स गिराए। अंदर तो हम काम कर रहे थे, लेकिन हमने शटर्स गिराए
क्योंकि there were mobs outside the embassy. रिग्रेट तो कोई नहीं. अगर मुझे कोई कहेगा दोबारा कौन सी सर्विस करनी, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने फॉरेन सर्विस करनी. लेकिन हमारी सर्विस में ना कुछ सेंसिटिविटी इस बात की होनी चाहिए कि हमारी फैमिलीज़ को कैसे रिलीफ दिया जाए. हमारी फैमिलीज़ बहुत एलियनेटेड हो जाती, और उसके लिए परहैप्स कोई स्कूलिंग का, कोई ऐसे हॉस्टल हों जहाँ पे फैमिली पीछे रह के बच्चों को पढ़ा सकें, या ऐसा इंतज़ाम हो बाहर के ममालिक में कि जहाँ पे बच्चों को पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखा जाए. मैंने अपने करियर में ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे नेशनल लेवल पे आपको एकदम से सेंस आती है कि कुछ हुआ है, तो आपकी ड्यूटी कॉल्स यू कि आप फ़ौरन अपनी मिनिस्ट्री पहुँचें एंड टेक अप वॉट एवर ड्यूटी इज़ असाइंड टू यू. उस वक्त कोई ये नहीं सोचता कि कोई बुलाएगा. अब मैं देखती हूँ कि लोग परवाह नहीं करते जब तक कि हम उनको फ़ोन करके ना कहें भाई अब ये हो गया, वापस आओ, दफ्तर में काम शुरू होने लगा. उस वक्त तो ये था कि एवरीबडी वर्क लाइक अ फैमिली. बहुत काम होता था और हम करते भी थे. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.